the time of partition was the first time that Sikhs started using the Muslim word Qaum to refer to themselves, not just as a people or a faith community, but also as a nation. Later on, during the Punjabi Suba movement, and certainly in the 70s with the Anandpur Sahib resolution, Sikhs had to think through what it meant to be one community among many communities in India. And then in 1984, of course, in a horrible new way, there was a crystallization of what it meant to be part of the Sikh Panth. I think there are several aims today that fall in the face of the Panth. Because the Panth has changed dramatically since the time of Guru Gobind Singh, now it is spread all over the world, all over the globe. And one of the things I think is important is that it's the Panth's responsibility to be sure that the rights of Sikhs are protected in India, in America, in Wisconsin, and in fact all over the world. In fact, not just Sikhs, all human beings. I think that is one of the aims of the Panth and a responsibility of the Panth. A second one is, I think, to be sure that the religion of Sikhism is protected and survives. That is certainly what Sant Jarnail Singh Bhindranwala was worried about. Would Sikhism survive, or would it, like Buddhism, fall by the wayside of history and be silenced under the rug of history? And still now, although there's a global Panth and you have voices everywhere in the world, it's a question that must continue to be pursued. How does one make sure that the faith survives? And the third responsibility, which I think also falls on me as a scholar, is how do you make sure that a correct and credible history is written down? Not a false history that's made up by propaganda makers, but the real history. And make sure that no voices are silenced when that history gets written. That's what I try to do as a scholar. That's my seva, to try to make sure that the correct history of these events is written down. I think, aside from responsibilities, there are some questions right now that need to be talked about and thought about. And one is the role of Punjabi culture now that the Panth has become global. How important is it to retain the Punjabi language, to retain these beautiful clothes, to retain a certain way of eating? How important are those things? Or can you be a jeans-wearing, pizza-loving American and be a Gursikh also? I think a second question is, what is the role of the Akal Takht, the SGPC and other GPCs? Now they have the AGPC and the PGPC. What are the roles of these institutions in the global Panth? To what extent will Panth be institutionalized in the way that Catholicism is? I teach at a Catholic university, so I'm very aware of that. And a third question, I think, is, can you be a cosmopolitan, be a multicultural person at home in the world, and still be a Gursikh, a Sikh of the Guru, who follows the Guru's path? There's a man I would like to tell you about. His name is Raphael Lemkin. I don't know if you've ever heard of him, but usually when I ask a room full of students, have you heard of Raphael Lemkin? No hands go up. But I admire him because his story is of one man who made a huge difference in the world. Just his one voice made a huge difference. He was a German Jew, and he lived in Germany in the 1930s. He came up with the word genocide. That word did not exist in English until Lemkin made it up. And he feared that what would happen to the Jews in Germany would be a genocide. Genocide means a motivated attempt to wipe out an entire people. Okay? Motivation is important, and the quality of the community as a people is important. So I know Sikhs talk about the genocide in Punjab, and one has to ask that question. Was the motivation simply attempting to secure the nation state of India, or was the motivation to wipe out a people? We can ask that question only because of Raphael Lemkin. And during his lifetime, nobody believed him when he said, this is going to happen to the Jews. They thought he was foolish. They didn't invite him to conferences. He would write articles and journals would not publish his articles. But after World War II, at the Geneva Convention, which was first called the Lemkin Convention, when the humanitarian laws of war were created and decided upon, then people
people understood, oh, he was right. But he stood by his truth, and to me, that's what also inspires me about Sikhs, that the ones I have come to know, it's been my honor to come to know, have lived by truth, that truth is the highest good, and higher still is truthful living. That could have been Raphael Lemkin who said that as well. I think if I ask young people, I just came from a Sikh youth camp in Indiana, and if I look at young people today and I wonder what will their challenges be, it's not the same challenge that you older folks have faced in 1984 and up till the 90s and still now in Punjab. But the youth today have their own challenges. I mean, first is continue to live up to the principles of Sikhi, of course. Thinking through, is the only way to be a Sikh to have a separate state, or are there other ways to think about Panth? Then I think there are some ideals that the Sikh community has not lived up to that I hope this generation will really make it their goal to accomplish. And one is, for once and for all, to get rid of caste. Guru Nanak stood for the principle of equality, but you know and I know that in the community, people pay attention to caste. And I would love it if this generation would say, this is the last generation that will pay any attention to caste in the world of Sikhism. And secondly, gender equality. That again has been the work of the gurus from the beginning, when they said that widows could remarry and that infants would no more be killed. But we have yet to really live up to that in many ways. And I hope this generation will also say, we're the last generation of Sikhs that will make any discrimination between men and women. And finally, another principle of the gurus, I think, that needs to be fully carried out is respect for each person. I know you respect each person, but I have also seen fights breaking out among Sikhs who disagree with one another. You know and I know it's a characteristic of Punjabi culture to have those kind of fights. But I hope again that this generation could take as a challenge that they'll learn to have a civil discourse with people who disagree with them, so that the Panth for once and for all could be finally unified, despite the glory of diversity that in fact is also a characteristic. In my view, and I don't know if I'm correct, but as a scholar, I see that Guru Panth is recently neglected in favor of Guru Granth. And of course, we all respect Guru Granth Sahib. But it's a question to me why Guru Panth is less talked about. I think it's a dangerous concept. It's a threatening concept because it's the founding concept of democracy. And democracy has always been a threat to authority, to people in power. And that's why I'm interested right now also in Guru Granth, but in Guru Panth as well. In the world of academics, we pay no attention to Guru Panth. Everybody studies Guru Granth Sahib. So I think for me, I want to study both of those. And I wrote a book that's coming out next week, in fact. It's called One More Voice. And the reason I called it One More Voice is that the Panth has many voices already. And I have no claim as a scholar to have a special insight or some special knowledge. I'm just adding my 2 cents to the many voices that are already there, that I'm trying to record to make a correct kind of history of the Sikhs and of Punjab. So I called my book One More Voice, and if any of you are interested in reading it, I would love to hear your comments, and I would love to sit with any of you in the longer and talk about any of the things that I've said. I feel so welcomed when I come to Gurdwara. To tell you the truth, this is the first time I've said this, but I think myself sometimes about becoming a Sikh. I grew up as a Mennonite, and we have many of the same principles of equality and standing up for justice, even in the face of death. I grew up like this. My father was in jail for most of my childhood because he stood up for the rights of the disadvantaged, especially labor. He was in jail for standing up for coal miners and for people who worked in factories at low wages at that time. So I had that role model and I lived that way. And you know that Sikhism is an orthoprax religion. That means it's not just orthodox about belief, but it's about practice, how you live. And I think I should say I live like a Sikh lives. I hope that I do. Thank you so much for having me here today. And I would love to talk with any of you afterward.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंथिया के महमूद सिखां दी आवाज़। ਜਦੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੌਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1984 ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਘਰੋਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1970 ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਾਰਚ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਮੀਤ ਰਾਗਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ। ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। 1984 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ TV ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਵਰਲ ਏਮਸ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਥਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੌਲਫ ਲਿੰਕਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੌਲਫ ਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਊਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1984 ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢੋ ਮਾਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਰਾਲਫ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 22 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੇ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਸੀ 9th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਂਘੇ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 84 'ਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਦੱਸੋ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਊਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। She have written 4 books and the 5th one is coming. 5ਵੀਂ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। 4 ਬੁੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੋਟਰਡੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਸ ਔਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅੰਕਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। Please buy your books. I'll tell my age youngster, please read her books. It's in English, you can read it. ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਇਟ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੀ, ਪਰ ਈਅਰ ਬਾਈ ਈਅਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। She is really happy to be in this Gurdwara to see Sikhi, the stars. Please मैं अपने वीरा ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कम बैक टू सिक्खी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ, ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ
प्लीज़ माफ़ करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਮੈਮ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 5-5 400 ਡਾਲਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ 2-3 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਮੈਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੁੱਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9/11 ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ CNN ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ CNN ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ CNN 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਨੈਕ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸੂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੋਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।